Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the next part from the topic current electricity. Okay, Tushar. Good morning, Tushar. In today's lecture, we will discuss here about the most important topic, most important point from the topic current electricity, and the name of that point is what? Western's network. Western's network. Western's network is the today's point, most important point from the topic current electricity. We will discuss about them, about its construction and about its balancing formula and about their proof. 3 points ahead. Western's network is nothing but what? It is the network, electrical network which is used to find unknown resistance. वेस्टर्न्स नेटवर्कचा वापर करून आपण काय करू शकतो? अननोन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हॉट? इथं आपण असं लिहू शकतो, इट इज युज्ड टू फाइंड unknown resistance. It is used to find unknown resistance. So it's most important point. The what Western's network is nothing but what? It is one of the circuit, electrical circuit, which is used to identify about the unknown resistance. Unknown resistance आपण काय करू शकतो? Find out करू शकतो. So its construction, what its construction? त्याचं construction पाहूया आपण. construction कशा प्रकारे आहे ते. So second point, construction point. What's an construction? It consists of 4 resistances. Let us consider, upon 4 resistances consider करूया P, Q, R, S. Let us consider, let us P, Q, R and S be the 4 resistances. 4 resistances are connected to form one parallelogram, are connected to form a quadrilateral. एक quadrilateral म्हणू शकता, quadrilateral PQRS shown below. Okay, there are 4 resistances. P, Q, R, S. 4 resistances आहेत. They are connected to form a one quadrilateral. एक quadrilateral तयार होईल. अशा प्रकारे 4 resistances एकमेकाला कनेक्ट केले जातात. How they are connected? Suppose that this is one of the quadrilateral. हा quadrilateral आहे. ओके, आणि या quadrilateral आपण नाव दिलेलं आहे. इकडं quadrilateral आहे आणि इथं रेजिस्टन्स आहे P, इथं रेजिस्टन्स आहे Q, रेजिस्टन्स आहे R आणि रेजिस्टन्स आहे S. P, Q, R, S. So this is nothing but what? These are the 4 resistances. हे 4 resistances आहेत, are connected to form quadrilateral. आपण इथे ABCD नाव देऊया. ABCD shown below. There is a point A, there is a point B, there is a point C, and there is a point D. So that's a quadrilateral ABCD. ABCD across आपण 4 resistances जोडलेले आहेत. P, Q, R, S. These are the 4 resistances are connected to form a quadrilateral PQRS. हा पॉइंट आपण इथे सांगितला. त्यानंतर जे डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स, डायगोनल म्हणजे समोरासमोरील जे पॉइंट्स असतात, दॅट्स व्हर्टेक्स. आपण चौकोनाचे जे कॉर्नर्स म्हणतो ते जर तिरके घेतले म्हणजे समोरासमोरील जर घेतले तर त्यांना आपण काय म्हणतो? डायगोनल पॉइंट्स म्हटले जातात. सो डायगोनल पॉइंट्स कोणता येणार आहे? बी आणि डी. अक्रॉस बी अँड डी देयर इज अ व्हॉट? वन गॅलोनमीटर इज कनेक्ट केला जातो. काय केला जातो? The gallonmeter, the sensitive gallonmeter is connected across the diagonal opposite point B and D.
बी आणि डी च्या अक्रॉस एक सेन्सिटिव्ह गॅलनमीटर जोडला जातो, हे आपण थर्ड पॉइंट मध्ये सांगणार आहे. सो थर्ड पॉइंट मध्ये आपण सांगूया, लेट द गॅलनमीटर, सेन्सिटिव्ह म्हटलं तर चालेल, सेन्सिटिव्ह गॅल्व्हॅनोमीटर is connected across the diagonally opposite points A, B and D. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हॉट. आपण काय केलं, कन्स्ट्रक्शनची माहिती लिहितोय. 4 क्वाड्रिलॅटरल 4 रेजिस्टन्स आपण जोडले, डायगोनल क्वाड्रिलॅटरल तयार केला आणि सेन्सिटिव्ह गॅलनमीटर कनेक्ट केलेला आहे बिटवीन बी अँड डी. आता बिटवीन ए अँड सी अनदर डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स ए अँड सी, अक्रॉस ए अँड सी देयर इज अ कनेक्शन ऑफ 1 सेल अँड 1 प्लग की. आणि असं एक छोटस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपले कंप्लीट होईल. प्लस मायनस देयर इज अ ईएमएफ ऑफ सेल ई. ओके, सो दॅट्स अ नेक्स्ट पॉइंट असेल. फोर्थ पॉइंट, ऑल्सो ए सेल ऑफ ईएमएफ ई and plug key K are connected across the point A and C. ओके, सो A and C च्या अक्रॉस आपण काय केलेलं आहे, कनेक्टिंग द, कोण जोडलेला आहे, एक सेल जोडलेला आहे, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई अँड प्लग की के आर कनेक्ट केलेले आहेत. सो दिस इज अबाउट व्हॉट कन्स्ट्रक्शन. आता सपोज दॅट वेन, बघा, जेव्हा करंट या सेल कडून जाणारा करंट हा आय आहे, आय बी द करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट आहे, हा आय करंट आहे, हा पूर्ण सर्किट मधून फिरणार आहे. बट दॅट करंट व्हेन रीच ऍट द पॉइंट ए, then there are two paths, इकडे 2 पाथ्स आहेत. ओके, सो इकडून जाणारा करंट आपण I1 कन्सिडर करूया अँड या साइड कडून जाणारा करंट आपण काय कन्सिडर करूया, I2. सो हा I1 करंट मे बी असाच इकडून जर गेला तर हा करंट कशातून जाणार आहे, क्यू मधून पण जाणार आहे. म्हणजे इकडून पण जाणार करंट I1च आहे आणि इकडून पण जाणार करंट आपण काय घेतला, I2 घेतला. हा डी पॉइंट आहे. ओके, अँड जर सपोज दॅट इफ करंट फ्लोज थ्रू द गॅलनमीटर, जर गॅलनमीटर मधून जर करंट जात असेल तर तो आपण काय कन्सिडर करणार आहे, IG. ओके, आता फॉर धिस नेटवर्क साठी IG ची व्हॅल्यू 0 असते. कधी असते 0, बघा, लेट आपण सांगणार आहे, लेट आय बी द करंट फ्लोईंग थ्रू द कम्प्लीट सर्किट. इथं फिफ्थ पॉइंट मध्ये लेट I is equal to I1 plus I2 be the current flowing through complete circuit. Okay, so I is equal to I1 plus I2 be the current flowing through the complete सर्किट. कंप्लीट सर्किट मधून जाणारा करंट कोण आहे, आय आहे, आणि तो डिवाइड झालेला आहे इंटू I1 प्लस I2. I1 आणि I2 मध्ये तो काय झालेला आहे, डिवाइड झालेला आहे. सो I1 बी द करंट फ्लोईंग थ्रू द P अँड Q मधून जातोय अँड I2 बी द करंट फ्लोईंग थ्रू द व्हॉट, R अँड S. करंट कोण आहे, I2 आहे. सो आपण हे इथं इंडिकेट केलं. आता पहा, जर सपोज दॅट पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी आणि जर पोटेन्शियल ऍट पॉइंट डी जर इक्वल असेल, म्हणजे समान पोटेन्शियल असेल, तर त्या 2 समान लेवल मध्ये इथं करंट मध्ये फ्लो होत नाही. म्हणजे IG करंट कधी काय असेल, फ्लो असेल. म्हणजे इफ अलॉंग द पाथ, 6वा पॉइंट लिहिणार आहे, इफ along the path
ABC, along the path ABC and दूसरा पाथ घेऊया ADC, along the path ABC and ADC. If along the path ABC and ADC the potential at point B is equal to the potential at point D असेल, then if along this path ABC and along the path ADC, if the potential at point B is equal to the potential at point D असेल तर काय होतं, then current flowing through IG, then IG is equal to काय असतं, 0 असतं. Then IG is equal to 0. So once again to see about the 6 point आपण इथे लिहिलेले आहेत, 6 पॉइंट आपण एक्सप्लेनेशन लिहिलेलं आहे अबाउट द वेस्टर्न्स नेटवर्क. वेस्टर्न्स नेटवर्क इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आहे. काय काम करतं, विच इज यूज टू आपण मेजर करू शकतो अननोन और फाइंड द अननोन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो. याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, देर आर 4 रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म पॅरलोग्राम और क्वाड्रिलॅटरल तयार होतो. त्या क्वाड्रिलॅटरल मध्ये जे डायगोनल अपोजिट पॉइंट आहेत त्यांच्या अक्रॉस गॅलोनमीटर जोडला जातो आणि दुसरे जे 2 डायगोनल अपोजिट पॉइंट आहेत त्यांच्या अक्रॉस एक सेल आणि एक प्लग की जोडली जाते. जेव्हा या सर्किट मधून करंट जाईल आणि एका पर्टिक्युलर कंडिशनला अलॉंग द पाथ ABC अँड अलॉंग द पाथ ADC जर पोटेन्शियल ऍट पॉइंट B अँड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट D जर इक्वल झालं तर ह्या गॅलोनमीटर मधून जाणारा करंट 0 असतो, म्हणजे गॅलोनमीटर डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. गॅलोनमीटर शोज द 0 डिफ्लेक्शन. आणि जेव्हा गॅलोनमीटर शोज द 0 डिफ्लेक्शन, then that say that there is a no current flow through it. त्यावेळेस तिथून करंट फ्लो होत नाही. हेच आपण एक्सप्लेनेशन हे 6 पॉइंट्स मध्ये लिहिलेलं आहे. आणि 7वा पॉइंट आपण इथे सांगणार आहे, 7 पॉइंट, जेव्हा गॅलोनमीटर मधून जाणारा करंट 0 होतो तेव्हा ते नेटवर्क काय होतं, बॅलन्स होतं. ऍज IG इज इक्वल टू 0 होईल, जेव्हा IG इज इक्वल टू 0 होईल, करंट फ्लोईंग थ्रू गॅलोनमीटर 0 होईल, म्हणजेच गॅलोनमीटर शोज द 0 डिफ्लेक्शन होईल. देन द नेटवर्क इज बॅलन्स्ड, तेव्हा ते नेटवर्क काय असणार आहे, बॅलन्स्ड असणार आहे. सो देन द नेटवर्क इज बॅलन्स्ड. आपण काय लिहिणार आहे मग बघा, इथं असेल so we can write 7 number point मध्ये as IG is equal to 0, then the network is balanced and the balancing condition is what, P upon Q is equal to R upon S. So balancing condition काय येणार आहे, P upon Q is equal to R upon S. That's a balancing condition. You can get the balancing condition. P upon Q is equal to R upon S. याला म्हणतात बॅलन्सिंग कंडिशन ऑफ द नेटवर्क. कधी नेटवर्क बॅलन्स आहे, वेन करंट फ्लोईंग थ्रू IG इज इक्वल टू 0 असेल तेव्हा ते नेटवर्क बॅलन्स होतं. आणि नेटवर्क जेव्हा बॅलन्स होतं तेव्हा त्याची कंडिशन काय येते, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. या पद्धतीत तुम्हाला ही बॅलन्सिंग कंडिशन मिळते. सो 7 पॉइंट्स आपण यूज करून अबाउट द वेस्टर्न्स नेटवर्क बद्दल कन्स्ट्रक्शन आणि त्याची बॅलन्सिंग कंडिशन काय येते, कधी येते, याचं एक्सप्लेनेशन आपण इथं दिलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू प्रूव्ह. आता हे आपण प्रूव्ह करायचं आहे. काय प्रूव्ह करायचं आहे की P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S असतं. याला बॅलन्सिंग कंडिशन, प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन आपण इथून पुढे
पाहणार आहे. काय पाहणार आहे? स्टार मार्किंग करून लिहू शकता वाटलं तर. हा सेपरेट देखील विचारतात. प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन. बॅलन्सिंग बॅलन्सिंग कंडिशन. प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन. आता आपल्याला प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन बघायचं आहे. आता ही प्रूफ आपण दोन प्रकारे बघू शकतो, बट त्यातला एक प्रकार आपण इथं लक्षात ठेवायचा आहे. अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ, बाय क्रिचॉफ्स लॉ आणि बाय ओहम्स लॉ. दोन्ही प्रकारे आपल्याला प्रूफ बघता येते, बट आपण एक प्रकार फक्त जरी लक्षात ठेवला तरी भरपूर आहे, आणि तो आपण शक्यतो करून लक्षात ठेवायचा कोणता? बाय क्रिचॉफ्स लॉ नुसार. ओके, सो द प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन. व्हॉट? P upon Q is equal to R upon S. आपण आता बॅलन्सिंग कंडिशन बघणार आहे याच डायग्रामच्या सहाय्याने. कुठल्या? बाय युजिंग क्रिचॉफ्स लॉ. सिंपल स्टेप आहेत, सिंपल स्टेप आपण यूज करणार आहे आणि बॅलन्सिंग कंडिशन आपण पाहणार आहे. होप सो यू कॅन कम्प्लिटेड धिस. हे तुमचं लिहून झालेलं असेल. अँड वी विल कंटिन्यू अबाउट द प्रूफ ऑफ बॅलन्सिंग कंडिशन. आता आपण प्रूफ बघणार आहे, बॅलन्सिंग कंडिशनची प्रूफ बघणार आहे. ओके, सो प्रूफ इज व्हॉट? बॅलन्सिंग कंडिशनची प्रूफ आपण बघणार आहे. सो इथं आपण लिहिणार बाय क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. कोणत्या लॉ नुसार? क्रिचॉफचे दोन लॉज आहेत, करंट लॉ आणि व्होल्टेज लॉ. त्यापैकी कोणता लॉ आपण यूज करणार आहे? तर व्होल्टेज लॉ. बाय क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ नुसार फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार आहे? अप्लाय क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. इथं असं लिहूया, अप्लाय क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. एक नंबर फॉर लूप. दोन लूप आपल्याला घ्यायचे आहेत. पहिला लूप आपण घेऊया ए बी जी डी ए. हा लूप घेऊया. कोणता? ए बी जी डी ए. हा लूप घेतला आपण. ओके, सो पहिला लूप घेतलेला आपण ए बी जी डी ए हा लूप घेतलेला आहे. आता या लूप मध्ये बघा, देयर इज अ रेजिस्टन्स पी आणि त्यातून जाणारा करंट कोण आहे? I1. सो पी इंटू I1 आपण असं लिहिणार आहे, पी इंटू I1. नेक्स्ट बी आणि डी यांच्यामध्ये कोण आहे? गॅलोमीटर आहे, गॅलोमीटर जी, आणि त्यातून जाणारा करंट IG. सो जी इंटू IG आपण लिहिलं. अँड आफ्टर दॅट डी आणि ए यांच्या अक्रॉस R आहे आणि त्यातून जाणारा करंट I2 आहे. सो R इंटू I2 इज इक्वल टू 0 असतं. कारण हे जे प्रोडक्ट आहेत P इंटू I1, G इंटू IG, R इंटू I2, हे काय रिप्रेझेंट करतात? पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस कुणाचा? P. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस G. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस R. कारण इथं सेल कुठलाही नाहीये, फक्त रेजिस्टन्स आहे, त्यामुळे फक्त पोटेन्शियल डिफरन्स आले. ओके, सो आता साइन देऊया, कारण साइन कन्व्हेन्शन पण इम्पॉर्टंट आहे. साइन काय देणार? जर डायरेक्शन सेम असेल, डायरेक्शन सेम असेल, पहा लूप ए टू बी जातोय, करंट पण ए टू बी जातोय, डायरेक्शन सेम असेल तर डायरेक्शन सेमला आपण हे निगेटिव्ह देत असतो. काय करत असतो? डायरेक्शन सेमला निगेटिव्ह. इथं पण डायरेक्शन सेम आहे, हे पण निगेटिव्ह असेल आणि हे पॉझिटिव्ह असेल. ओके, आता या ठिकाणी ऍज IG इज इक्वल टू 0 आहे, देन वी कॅन राईट, हे मधलं 0 होईल. म्हणजेच कोण आलं तुम्हाला? मायनस PI1 प्लस RI2 इज इक्वल टू 0. हेच मायनस इकडे नेलं की काय होणार आहे? प्लस होईल. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल? RI2, किंवा असं पण लिहू शकता PI1 इज इक्वल टू, कसंही लिहू शकता तुम्ही, ठीक आहे, IR2 इज इक्वल टू PI1 आपण असं लिहिलं. अँड डिवायडिंग इक्वेशन, सॉरी, दॅट्स इक्वेशन नंबर 1. आणि याला आपण इक्वेशन नंबर काय दिलं? फर्स्ट दिलं. इक्वेशन नंबर आपण फर्स्ट गेलं. सिमिलरली फॉर लूप
दुसरा लूप घेऊया बी सी डी जी बी, बी सी जी डी बी. या लूप साठी सेम क्रिचॉफ्स लॉ अप्लाय करायचा. बी आणि सी च्या मध्ये कोण आहे, क्यू आणि इंटू आय वन, म्हणजे क्यू इंटू आय वन. त्यानंतर सी आणि डी च्या मध्ये आय टू इंटू एस, आय टू इंटू एस. आणि डी आणि बी च्या मध्ये आय जी इंटू जी किंवा जी इंटू आय जी इज इक्वल टू काय मिळेल, 0. नाव अप्लाय द साइन कन्व्हेन्शन. काय साइन कन्व्हेन्शन, सेम डायरेक्शन, निगेटिव्ह आलं, इथं अपोजिट डायरेक्शन होते. तुम्ही सी टू डी येत आहे, करंट डी टू सी जातोय, डायरेक्शन अपोजिट आहे, हे प्लस येईल. आता इथं पहा, इथं पण डायरेक्शन अपोजिट आहे, हे काय येणार आहे, प्लस येणार आहे. डायरेक्शन अपोजिटला प्लस आणि डायरेक्शन सेम असेल तर मायनस येतो, पोटेन्शियल डिफरन्स. बट आयजी ची किंमत 0 आहे. आयजी 0 असल्यामुळे दॅट इज ऍज, इथं पण लिहूया आयजी इज इक्वल टू 0. देन यू कॅन राईट व्हॉट, मायनस क्यू आय वन इज इक्वल प्लस आय टू एस इज इक्वल टू 0. म्हणजेच हे जर तिकडे नेलं तर आय टू एस इज इक्वल टू क्यू आय वन. आणि याला तुम्ही इक्वेशन काय देऊ शकता, सेकंड देऊ शकता. याला इक्वेशन तुम्ही काय देऊ शकता, सेकंड. सो दिस इज द सेकंड. आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळालं. सेकंड इक्वेशन कशानुसार मिळालं, बाय क्रिचॉफ्स लॉ नुसार. दोन लूप घेतले आणि त्या दोन लूप साठी आपण क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला आणि दोन इक्वेशन मिळाले. अँड द लास्ट स्टेप इज व्हॉट, लास्ट स्टेप आहे ते म्हणजे डिवाइड इक्वेशन 1/2. काय करायचं आता, डिवाइड इक्वेशन 1/2. we get what we get, डिवाइड इक्वेशन 1/2. जर आपण त्यांना डिवाइड केलं, काय घेतलं, डिवाइड. बघा इकडे कोण आहे, आर आय टू डिवायडेड बाय इकडे कोण आहे, एस आय टू इज इक्वल टू इकडे पी आय वन अपॉन इकडे आहे क्यू आय वन. सो आय टू गेट कॅन्सल, आय वन गेट कॅन्सल. देयर इज व्हॉट, R upon S is equal to P upon Q, and this is the what balancing condition. आणि ही तुम्ही काय केली, प्रूव्ह केली, म्हणून इथे लिहिणार आहे hence the proof. That's an balancing condition. आणि ही बॅलन्सिंग कंडिशन आपण काय केली, प्रूव्ह केली फॉर द वेस्टर्न्स नेटवर्क. फॉर द वेस्टर्न्स नेटवर्क साठी असणारी ही बॅलन्सिंग कंडिशन आपण काय केलेलं आहे, प्रूव्ह केलेलं आहे बाय युजिंग क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ. क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाइड करून आपण बॅलन्सिंग कंडिशन प्रूव्ह केलेलं आहे. ऍक्च्युअली इन द ओल्ड सिलेबस मध्ये फक्त काय बदल आहे, पी क्यू आर एस यांच्याऐवजी R1 R2 R3 R4 असं दिलेलं आहे. R1 R2 R3 R4 नावं बदलली तरी कन्सेप्ट बदलत नाही, एवढं लक्षात ठेवायचं. सिक्वेन्स हाच लक्षात ठेवायचा आहे, पी क्यू आर एस किंवा R1 R2 R3 R4 हाच सिक्वेन्स ठेवायचा आहे. आणि बॅलन्सिंग कंडिशन कशी येते याच्यासाठी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 किंवा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. हे उलट जरी झालं तरी चालतंय, काय हरकत नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हॉट बॅलन्सिंग कंडिशन ऑफ वेस्टर्न्स नेटवर्क. आपण कन्स्ट्रक्शन पाहिलं, वर्किंग पाहिलं आणि त्याची जी बॅलन्सिंग कंडिशन आहे ती बॅलन्सिंग कंडिशनची आपण काय केलेलं आहे, इथं प्रूफ देखील पाहिलेलं आहे. सो दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. काही एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू द क्रिचॉफ्स लॉ अँड रिलेटेड टू दी व्हॉट वेस्टर्न्स नेटवर्क मी आपल्या ग्रुपवर सेंड करतोय. प्रत्येकाने ते एक्झाम्पल्स म्हणजे जे क्वेश्चन्स आहेत ते लिहून घ्यायचे आहेत. इन टुमॉरोज लेक्चर आपण त्या क्वेश्चन्स बद्दल आपण काय करणार आहे, डिस्कस करणार आहे. ओके, सो इफ यू हॅव एनी डाऊट अबाउट दिस, इफ यू नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, any concept, then you can ask me. Okay, so I will send you some examples related to the what Kirchhoff's law, and that's Western's network. Just you can write all the examples. ते तुम्ही काय करायचे आहेत, क्वेश्चन्स मीन्स प्रॉब्लेमचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही लिहून घ्यायचे आहेत. इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट देम. Okay, so see you tomorrow. Thank you very much. Have a nice day to all of you.